जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि +3 थर्ड सेमिस्टर मेजर 5 हिस्ट्री ऑनर्स गोटे क्वेश्चन पेपर। तो जो पिला परवर्ती समय एग्जाम गुड़िक रही तो से बहुत हेल्पफुल रही जहाँफल तुम यूनिट माने पेपर यही मेजर 5 पेपर क्यों गुड़ बहुत इंपोर्टेंट बा क्यों टाइप क्वेश्चन गुड़ आसूँ क्यों गुड़ अधिक प्रायोरिटी दि जाऊँगी तो से विषय तुम भल भाव जापर ताल डे नक चल क्लास टू स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन गुड़ को आनालाइज करवा। तो देख तो आम प्रथम देला क विभाग सेक्शन है 1 मार्किया 10टी क्वेश्चन रही। तो देखिए तो प्रथम प्रश्न देला पे चाचनामा क्यों भाषा लिखा जाइथिला। तो चाचनामा जे कि कौन आरबी भाषा लिखा जाइथिला। तो देखिए बी बा क्वेश्चन नंबर 2 जदि आम कह एक क्वेश्चन नंबर बी तो तारिक आई गुजित किए लिखिते ना तारिक आई गुजित हिमदुल्ला मुस्तफी काजविन से लिखिते। तो पे तुमको गोटे कहूँ तो ये जो क्वेश्चन गुड़ मुझे तुम कमेंट रे तार आंसर को जब जान तो समस्ते कौन कमेंट सब दे दियो तो जहाँफल तुम जापर केतोटी क्वेश्चन तुम आंसर दे पार तुमको निजर एबिलिटी तुम जापर। तो देखिए पे तारिक इ हिंदी लेखक किए ना आल्बेरोनी। तो समस्त जान तारिक इ हिंदी लेखक किए ना आल्बेरोनी। तो हुई तो देखिए पे डी तो भारतर क्यों अंचल कपा चाष में प्रसिद्ध। तो पे तुम बोथ ओडिया और इंग्लीश दी डांगे बुझी था क्वेश्चन टाक जहाँफल तुमको जब इंग्लीश क्वेश्चन आसला तो इंग्लीश लिख ओडिया आसला ओडिया आसला बोथ आसले मत तुम क्वेश्चन गुड़ दी डांगे मन लिख। तो भारतर क्यों अंचल कपा चाष में प्रसिद्ध थिला ना डेक्कन। तो डेक्कन अंचलटा आमर कपा चाष में प्रसिद्ध थिला। तो मध्ययुग भू राजस्व अधिकारी कौन कह पे तो भू राजस्व अधिकारी को आमर जमीदार बोली कह जी कि भू राजस्व आदाय करुले। तो एफ बा आमर कह 6 नंबर धन 1 नंबर एटा 6.6 क्वेश्चन। तो क्यों पुराण में बेटी प्रथा संपर्क में उल्लेख कर तो आम स्कंद पुराण में आम बेटी प्रथा संपर्क में उल्लेख कर। तो से भाव में देखिए पे कुलचंद्र शिष्य किए थे ना नारोपा। नारोपा थी आमर कौन कुलचंद्र शिष्य नारोपा मन रख पे नारोपा पे जो 10टी क्वेश्चन मुझे तुमको कहूँ तो ये सियोर गोटे ना दुटा पाखापी 3 ରୁ 4ଟି क्वेश्चन मत आसपे कारण ये क्वेश्चन गुड़ जो तैयारी होती है इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ तो अन्य यूनिवर्सिटी पढ़ी अन्य यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये क्वेश्चन गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट। तो सेम पाठ सिलेबस समस्त सेम ना तो सेम क्वेश्चन ही आसो तो से गोटे कि 2ଟି क्वेश्चन सियोर आसपे। तो कहार राजत्व समय आल्बेरोनी भारत आसी कार ना महमूद गजनी राजत्व समय आल्बेरोनी भारत आसी। तो किताब उल हिंद रचना किए करते ना आल्बेरोनी है आल्बेरोनी किताब उल हिंद रचना करते। तो ओडिशा रे किए भक्ति आंदोलन आरंभ करते ना चैतन्य और आमर पंचसखा मिसेक भारत में सॉरी ओडिशा रे भक्ति आंदोलन को आरंभ करते। तो ये भाव 10टी एमसीक्यू 10टी 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू तो कहींपारे 10टी 1 मार्क क्वेश्चन तो गोटे गोटे यूनिवर्सिटी पे एमसीक्यू भी दे दिखाते 10टी मतलब कि आम सठिक आंसर गुड़ मन रखिद जहाँफल एमसीक्यू आसू कि डैश फिलअप आसू आमको इजी हे। तो तापर आम देखिए पे सेक्शन बी 2 मार्क्स क्वेश्चन जैक आम 9टी रही। देखो प्रथम क्वेश्चन कौन देती इवन बतुता किए से क्योंठार जन्मग्रहण करते। तो पे कहीदे इवन बतुता होती जड़े मोरक्को जहाँ मोरक्को देशर से जड़े थे मोरक्को अधिवासी से मोरक्कोर तांजाभुरटारे तांजीर पे तांजीर से जन्मग्रहण करते से 1304 माने ख्रीष्टाब्द 1304 ख्रीष्टाब्द से जन्मग्रहण करते। तांजीर मोरक्कोर तांजीर से जड़े परिव्राजक थे। जयदेव किए प्रसिद्ध ग्रंथ नाम कौन जयदेव होती जड़े संस्कृत माने कौन कवि गीत गोविंद सबुठार प्रसिद्ध सारा भारत प्रसिद्ध पे राजपूत जुगर महीयसी नारी मैंने किए थे। तो देखिए राजपूत जुगर तो रानी पद्मिनी रानी कर्णावती और मीराबाई ये भाव में बहुत महीयसी महिला से समय रही महीयसी नारी मैंने रही। प्राचीन भारत में कृषि और संप्रसारण संपर्क में क्यों तथ्य मिलता है। तो विभिन्न वैदिक साहित्य विभिन्न प्रत्नतात्विक खनन विभिन्न माने कौन इतिहास उपादान आमको तथ्य मिलता है विभिन्न ये तुम मन रखिद माने विभिन्न साहित्य विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य आमको से संपर्क में मिलता है क्यों तथ्य जदि कला तो गोटे मन रखिथ गोटे तथ्य गोटे तथ्यर नाम मन रखिद बास है। तो प्रारंभिक मध्ययुग जीविका निर्वाह मुख्य अवलंबन कौन था तो आमर कृषि से समय कृषि सब मुख्य कार्य कौन जीविका निर्वाह मुख्य पंथा थिला। तो क्योंठार सर्वप्रथम भक्ति मार्ग आरंभ होता पे दक्षिण भारत प्रथम करेंगे आमर कौन भक्ति मार्ग भक्ति आंदोलन स्टार्ट होता आमर कौन ना दक्षिण भारत है। तो देखिए
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶୈବମାନଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଶୈବମାନଙ୍କୁ ଆମର କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ନାୟନାର ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଉଥିଲେ ଆଲାଭାର ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୈବ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶୈବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦି 1 ମାର୍କ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେକ 1 ମାର୍କ ଏବଂ 2 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏ ଭିତରୁ ହିଁ ଏଇଠୁ 1 ମାର୍କ କାଟିପାରେ ଦେଖ ଏମିତି କାଟିପାରିବ ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ କଟିବ ଗୋଟେ କହୁଛି ତ ଜୟଦେବ କିଏ ଥିଲେ ବା ଜୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା 1 ମାର୍କ ବି ଦେଇପାରେ ଆମେ ତ କହିପାରିନି କେବଳ 2 ମାର୍କ ଦେବ ବୋଲି ତ ସେଠି 1 ମାର୍କ ବି ଦେଇପାରେ ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଇବନ ବତୁତା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠୁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ରେଖା ଦେଉଳ କ'ଣ ତ ରେଖା ଦେଉଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସେ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ତ ଆରବ ଆକ୍ରମଣର ଆଶୁ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଦେବଳ ବନ୍ଦରରେ ଯେଉଁ ଆରବମାନଙ୍କର ଜାହାଜ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆରବ ଆକ୍ରମଣ ବା ସିନ୍ଧୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରବୀୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଗ ବିଭାଗ ତ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋସାଇ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂକ୍ଷେପ ଲେଖ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋସାଇ ଯାହାକି ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାଣୀଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମର 8ଟି ରହିଛି 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋସାଇ ପରନଟକ କ'ଣ ପରନଟକ 1 କିଏ ଥିଲେ ତ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଚୋଳ ରାଜା ଥିଲେ ତ ମଦୁରାଇରେ ସେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ତ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାଣୀ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖିବ ସେ କେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲାଭାର ନୟନାର ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଶୈବମାନଙ୍କୁ ନୟନାର ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଲାଭାର କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆଲବେରୁଣି ତ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉଥରେ ଟୋଟାଲି ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲେ ବା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ଜୈନ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା ଜୈନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖ ଜୈନ କଳା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଜୈନ କଳାକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଦେଖିବ ଜୈନ କଳା ବା ବୌଦ୍ଧ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଇପାରେ ସେମିତି କିଛି ଆମେ କହିପାରୁନି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆସିପାରେ ଗାନ୍ଧାର କଳା ଆର୍ଟ କ'ଣ ବଜ୍ରଯାନ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ହୀନଯାନ ବା ମହାଯାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଭିତରୁ ବଜ୍ରଯାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମାନେ କେଉଁ ଶୈଳୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି ତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ରହିଛି ତାର କେଉଁ ଶୈଳୀରେ କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିବ ହେଲା ତ ଏଇଟା 5 ମାର୍କ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଆସିପାରେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମନେ ରଖିଥାଉ ତ ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜପୁତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାର ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନେ ରଖ ରାଜପୁତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଶାସନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜମି ମାଲିକ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ଜମି ମାଲିକ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିବନ୍ଧ ଲେଖ ବା ଗୋଟେ ପାସେଜ୍ ବା ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ସେଟା ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଳିଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ତ ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯାହାକି ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିତରେ ପୁରା ଯେଉଁ MCQ ଏବଂ ଯେଉଁ 1 ମାର୍କ ଏବଂ 2 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କଲି ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରାୟ 3 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଏବଂ 8 ମାର୍କ ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ବା କରିନେବ ତ MCQ 1 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ବା MCQ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବ ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।